एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कबीर जो ग्रह करें तां धर्म कर, नाही तां कर बैराग। बैरागी बंधन करै तां को बड़ो अभाग। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिवें कि आप जी नूं पता ही है कि आपां लावां बाणी दी विचार जिहड़ी है वो सांझी करन जा रहे हाँ। लावां बाणी दी विचार तो पहलां आपां तीन बाणियां दी भाव तीन शब्दां दी विचार जिहड़ी है तुहाडे नाल सांझी कर चुके हैं। कुचज्जी सिरलेख हेठ जो शब्द है सुचज्जी ते गुणवंती, ये आपां तीन शब्दां दी विचार बड़े प्यार नाल लड़ीवार तीन दिनां दे विच रल मिल के सांझी कीती है। इक्के विषय नूं गुरु साहिब जी ने बहुत सोहणे तरीके नाल साडे सामने रखिया है कि किवें असीं अपनी जिंदगी दे विचों एक कुचज्जपना दूर करके सुचज्ज लैके आउणा है ते गुण लैके आउणे ने, फिर जाके इस दुनियावी जीव इस्त्री दा उस सच रूपी कंत दे नाल विआह होएगा, भाव दा उहदे नाल इस दा मिलाप होएगा। हुण जिहड़ियां ये चार लावां ने सिख कौम दे विच, ये चार लावां दा बड़ा अहम स्थान है। इंज कह लीए कि जदों असीं गृहस्थ मार्ग विच प्रवेश करदे हां तां इस बाणी का पाठ उस वक्त किया जाता है जो 773 नंबर अंक ते गुरु रामदास महाराज जी की रचना तो उच्चारण की हुई बाणी है। पर आम वेख्या जाता है कि ये आनंद कारज जिहड़ा शब्द है ये बहुत वाधू दीयां रस्मां जिहड़ियां ने वो जुड़ियां हुई ने, जिन्हों असीं इंज अज महसूस कर रहे हैं कि जिवें ये सारियां रस्मां आनंद कारज ही होण। आनंद कारज विचों बहुत छोटा रहन दिता। असीं इदां कह लीए भी जे आपां नाम मात्र ही है, पर बाकी रस्मां ने इन्ना घेरा पाया होया है कि आनंद कारज जिहड़ी असली मर्यादा है वो विचों अलोप हुंदी जा रही है। क्योंकि लावां बाणी तो पहलां साडा एक विचार बनिया कि क्यों ना होवे कि लावां दी विचार तो पहलां आपां रल मिल के जो लावां दे संबंध विच वहम भरम जुड़े हुए ने, जो आनंद कारज के संबंध विच साडे परिवारां विच आईयां कुरीतियां ने, उन्हां दे उत्ते पंछी झात मार लईए। दूजी गल एक बड़ा सानू इदां समझ लो भी वड्डा मौका मिलिया है कि असीं इस सतगुर दे उपदेश नूं अपनी जिंदगी विच किद्दां वसाउणा है। सानू कई बारी लग रहा हुंदा कि लावां दा पाठ सिर्फ जिहड़ा लड़का ते लड़की गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सन्मुख बैठे ने सिर्फ उन्हां नाल ही संबंध रखदा है, क्योंकि असीं बहुतिआं ने इन्हां बाणियां नूं आप समझण ते विचारन की कोशिश नहीं की। पहली गल तो इस गल्लों असीं सब तो वड्डे वड्डे भागां वाले हाँ कि दुनिया अंदर जिन्ने भी मत ने, वेखो मैं मत शब्द तां वरत रहा वां, धर्म दुनिया तो एक ही है। असीं बोल दिंदे कि जिन्ने भी दुनिया ते धर्म ने, जे परमेश्वर एक है तो फिर धर्म भी इक्को है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर। ये मत ने अलग अलग, अलग अलग विचार ने। दुनिया के जिन्ने भी मत ने हर एक मत के विचार डिफरेंट ने, अलग ने। औरत प्रति विचार हर एक दे दूजे नाल रलदे ने। जदों असीं गुरु नानक साहिब महाराज जी की फिलोसफी पढ़ते हैं, विचार पढ़ते हैं, तो माण हुंदा है जिन्ने बुलंद आवाज़ विच गुरु साहिब औरत के हक विच खलोते ने, कोई नितर के सामने नहीं आया। जे आपां हिंदूइज़म की गल करिए तो ब्राह्मण औरत नूं जनेऊ पाउण दा अधिकार नहीं दिंदा, भावें उहदे कहण मुताबक ये भी जनेऊ पाउण नाल बंदा धर्मी बनदा है। इहदा मतलब औरत विचों कमी मंनदा तां ही नहीं अधिकार दे रहा। इस्लाम दे विच जदों मुसलमान भरा नमाज पढ़न जाते हैं, जे औरत जाती भी है तो वो एक पर्दे च नमाज पढ़ती है। क्रिश्चनां दे विच गृहस्थी बंदा पौप नहीं बन सकता।
इदां ही जिहड़े जोगी लोग सी उन्हां ने तां सिरा ही कर दिता। उन्हां ते औरत बारे इन्ने नीवें पੱਧਰ की शब्दावली गोरखनाथ ने वरती है। जदों तुसीं उन्हां दी लिखतां पढ़दे हो भी बागण जिंद लै, बागण का अर्थ बघियाड़न, औरत वास्ते उन्होंने बागण शब्द वरते है भी बागण जिंद लै, भी ये औरत एडी वड्डी बघियाड़न है तो बंदे की जिंद खा जाती है। बागण जिंद लै, बागण बिंद लै, बिंद मीनिंग बंदे की सत्ता खत्म कर देंदी है। औरत प्रति ये सोच है वो गोरखनाथ की, जिहड़ा गोरखनाथ कदी किसी औरत की कुख तो जिन्हें जन्म लिया होएगा। बागण जिंद लै, बागण बिंद लै, बागण हमरी काया। हुण ये शब्द गोरखनाथ अपनी भाषा विच बयान करदा लोकां दे सामने। इन बागण त्रै लोई खाई, इस बागण ने तिन्नां लोकां नूं खाधा होया। औरत प्रति मर्द नूं विचों मुक्त कर रहा भी औरत ही सारी पुआड़े दी जड़ है। ये गोरखनाथ जोगी लोग कह रहे हैं। फिर कहते ने बदत गोरख गाया, भी जिहड़ा गोरख है वो ये गल कहंदा है, लोकां सामने विचार रखदा है। दाम काढ़ बागण लिया, दाम का अर्थ पैसे, पैसे दे के ते औरत नूं लै आंदा, खरीद के भी लियाउंदे रहे, कदी समा भी सी। कहण लगे माओ कहे मेरा पूत विआया, माँ कहती मेरा पुत विआया गया। हुण गोरखनाथ ये गल कहता गीली लकड़ी को घुण लाया। ये तो इदां जिवें गिल्ली लकड़ी नूं घुण लग गया होवे, भी तू पुत नहीं विआह लिया, गिल्ली लकड़ी नूं घुण लग गया, इदां हो गया। हुण गोरख जोगियां दी ये सोच सी औरत प्रति। हुण ओह जोगी जदों मंगण जाते हैं तो उन्होंने ठूठे च औरत ही दो प्रशादे पाउंदी है। इहो गल तां भाई गुरदास जी ने कही सी जदों अचल बटाले गुरु नानक साहब जी दे नाल गोष्ठी हुई तो भाई गुरदास जी ने अपनी वारां विच गल लिखी है। खाधी खुणस जोगीशरां गोष्ठ करन सभे उठे आई, पुछे जोगी भंगरनाथ तो दुध विच क्यों कांजी पाई। गुरु नानक साहब महाराज जी के गृहस्थियां वाले कपड़े वेख के अग बबूला हो गया भी तुसीं दुध विच कांजी पाती है। साडा गोरख मत जिहड़ा वा, जोग मत जिहड़ा साडा वा, वो दुध वा ते तुसीं विच गृहस्थी बन के कांजी पाती है। तो उत्थे फिर शब्द वरत्या सी गुरु साहब जी ने जिहड़ा कि नानक आखे भंगरनाथ तेरी माओ कुचज्जी आई, भी तुहाडी मत कुचज्जी है। भांडा धोए ना जातियां पाक चजे फुल सड़ाई, होए अतीत गृहस्थ तज फिर उन्होंने के घर मंगण जाई। तुसीं जिस औरत नूं माड़ा कहंदे हो, जदों तुहानूं भुख लगदी फिर उहदे घर ही तुसीं मंगण वास्ते जांदे हो। खाण दी रोटी जिहड़ा तुहानूं पकवान चाहिदा फिर औरत ही बना के दिंदी है। हुण मेरे कहण दा भाव इह सी भी जिन्ने भी मत ने हर एक दा औरत प्रति ख्याल जिहड़ा सी वो बड़ा माड़ा सी। इंज कह तुलसीदास वर्गियां ने तां औरत नूं पशुआं दी कतार च लिया खड़ा कर दिता। ये ते मान होवे। तुसीं वेखो जिन्ने भी मत ने उन्होंने औरत नूं किते ना किते जे रब की प्राप्ति की गल आई उन्हें आख्या औरत रब की प्राप्ति च रुकावट है। क्योंकि विपर ने तो मनुख की उम्र नूं 4 हिस्सों च वंड दिता भी 100 साल मान लो उम्र है, 25 साल इन्हें ब्रह्मचारी रहना है, 25 साल इन्हें गृहस्थी रहना है, 25 साल इन्हें सन्यासी रहना है, 25 साल इन्हें बानप्रस्थ जंगल चले जाना है। 4 हिस्सों च 25 साल इन्हें गृहस्थ आश्रम, उत्थे आश्रम शब्द है गृहस्थ आश्रम। आश्रम की हुंदा जिथे बंदा 10 दिन रहे, 2 दिन रहे तो अगे तुर पवे। बस आ फर्क है। वो गृहस्थ नूं आश्रम कहंदे सी, सिक्खी च गृहस्थ नूं धर्म कहा गया। सिक्खी च भाई गुरदास जी दियां जदों असीं रचनावां पढ़दे हैं, उन्हां दे कवित पढ़दे हैं तो भाई गुरदास जी का कवित 376 नंबर अंक तुसीं कदी पढ़ के वेखिओ। मैं कवित नंबर दस रहा 376 नंबर कवित भाई गुरदास जी का। कोशिश करो अपने घरां च भाई गुरदास दियां वारां कवित बाणी दियां पोथियां घरां च रखो ताकि असीं दूजे नाल गल करन जोगे होइए। सानूं पता लगे भी गुरु नानक साहब जी दी अज माफ़ करना असीं निशान साहब 100-100 फुट ला लै, प्रभात फेरियां कढ़दे हैं, नगर कीर्तन कढ़दे हैं। जदों सानूं कोई गुरु नानक साहब महाराज जी की औरत प्रति की सोची को पुछदा तो आप माफ़ करना जे मैं सीधी जी भाषा च कहां मूँह जिद्दां घूणियां पाईयां हुंदियां इदां चुप करके बह जांदे असीं। 2-4 गल्लां दा माड़ा मोट पता जदों असीं दस्सांगे भी भाई गुरदास जी ने आ लिखिया बाणी औरत प्रति आ कहिंदी है, अगला कहेगा भाई इन्हां कल्ले मत्थे थोड़ा टेके ने, इन्हूं बाणी बारे पता है। हुण फर्क वेखो तुसीं, वो गृहस्थ नूं आश्रम कहिंदे आ, इधर भाई गुरदास जी ने कितनियां प्यारियां दलीलां दित्तियां। जैसे सर सरता सकल में समुंदर बड़ो, जिवें जिन्नियां नदियां दरियावां विचों सब तो वड्डा समुंदर है। पानी तो भावें नदियां च भी बहुत है, दरियावां च भी बहुत है। जैसे सर सरता सकल में समुंदर बड़ो, मेर में समेर बड़ो जगत बखान है। भावें पर्वत बहुत ने, पहाड़ बहुत ने, पर सारिਆਂ नालों समेर पर्वत वड्डा है। नदियां नालियां विचों समुंदर वड्डा है।
ਤਰਵਰ ਵਿਖੇ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਵੱਡੋ। ਦਰਖਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਰਖਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਵਿਖੇ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਵੱਡੋ, ਧਾਤ ਮੈਂ ਕਨਕ ਅਤ ਉਤਮ ਕੇ। ਮਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਧਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਪੰਛੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਨਾਲੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਮਿਰਗ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਸਾਰਦੂਲ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਨ ਸਾਰਦੂਲ, ਮੇਨ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਰਾਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਥਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਪਖਾਨ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ। ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚੇਗਾ। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ 7-8 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਡੱਕ ਜਾਓ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਕਲੀ ਪਾਰਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਪਾਠ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਜਾ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ। ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪਰਸ 'ਚ ਜਾਪਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ। ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ, ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ 9 ਦੀਆਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 9 ਦੀਆਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਖੁਦ, ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਲੇ।
ये आउणगे मेरे कोल भी, ये तो पुगे हुए ने, इन्हां ते जत सत जती सती ने, ते इन्हां ते अपनी इंद्रियां नूं कंट्रोल कीता होया। किते नहीं बाणी च लिखिया भी विआह कराउण नाल बंदे दा जिहड़ा धर्म वा वो खत्म हो जाता है, किते नहीं लिखिया। हाँ, ये जरूर उदाहरणा दे के समझाया कि तू गृहस्थी बनना किदां दा, ये उदाहरणा दे के समझाया। फिर जड़ियाँ पहला तो यह समझो भी औरत प्रति गुरु साहब की सोच किड्डी प्यारी सी, भी सो को मंदा की जित जमै राजान। फिर भगत कबीर जी वर्गे योधिया ने किड्डी कमाल की गल की, कबीर जो ग्रह करें तो धर्म कर, जे गृहस्थी बनना तो धर्मी बनी। भी कल तू गृहस्थी बनना, तेरे बच्चे होने, उन्होंने पालन लग्या, धर्म ना छड्डी, अपना फर्ज ना छड्डी, धर्म अपनी जिंदगी च लैके भावी ईमानदारी ना बच्चे पाले। कबीर जो ग्रह करें तो धर्म कर, ना ही तो कर बैराग, नहीं तो फिर ये चंगा पता कर भी जे तू धर्मी नहीं ना बन सकता गृहस्थी, तो फिर ये विआह ना ही करा। हुण वैरागी बन गया, भी लोगों च ये लगे भी मैं मेरे को गृहस्थ नहीं बनानी सी, मैं वैरागी बन गया। पर वैरागी बंधन करे, जे वैरागी बन के भी बंधना च पिया तां को वड्डो भाग। जे इत्थे दो पुत्रां धीआं दा मोह होना सी, उत्थे चेले चेलियां दा मोह चक्की फिरदा, फर्क ही रह गया। फिर इत्थे लड़ाई घर बदले भरा ना पैनी सी, उत्थे डेरियां बदले डांग सोटे चली जांदे। ਉਹਦੇ चेले वध मेरे, माफ़ करना बहुते साथ ते कल्पे इसे गलों भी ਉਹਦੇ चेले वध मेरे चेले घट, ਉਹਦੇ डेरे की रौनक वध मेरे डेरे की रौनक घट। गृहस्थी की लड़ाई तो एक दो बच्चों तक होएगी, त्यागी खवाउण वाली लड़ाई तो हुंदी बड़ी वड्डी है, बहुत वड्डी। उत्थे शब्द वरत्या बनता छोड़ बद नदर पर नारी, बनता छोड़ इस्त्री छड्ड दित्ती अपनी, विआह नहीं कराया, पर बद माड़ी नदर पर नारी, दूजियां दियां औरतां ते माड़ी निगाह रखी। वेस ना पाईए महा दुखियारी। किन्ने पंजाब दे साध ने जिहड़े विआह नहीं कराउंदे। ये तो वो गल है भी डड पानी च रहिंदी है, किहड़े वेले डड पानी पींदी है ये पता ही नहीं। नाले सीधा कहता बिंद राख जो तरीए पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई। जे बिंद रखण नाल रब मिलदा हुंदा, सब तो पहला हिजड़े नूं रब मिल जांदा, वो तो सब तो वड्डा ब्रह्म ज्ञानी हुंदा। तो इत्थों एक क्लीयर गल समझ लेना, गृहस्थ नूं प्रधानता दित्ती है सिੱਖੀ विच। इत्थे ये समझाया भी परिवार च रह के परिवारक जिम्मेवारियां निभाउंदिआं तूं सच दे नाल सांझ पाउणी, अंजन मान निरंजन रहीए, परिवार छड्डण दी लोड़ तैनूं नहीं है। जोग ना खिंथा जोग ना डंडा, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंड मंडाए, जोग ना सिंगी वाई, अंजन माहे निरंजन रहीए, जोग जुगत इम पाईए। इदां समझाता। जोग ना भगवी कपड़ी, जोग दा अर्थ है मिलाप, भगवे रंग के कपड़े पाया थोड़ा मिलाप होना। जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेस, मैले कचड़े कपड़े पाए भी रब का मिलाप नहीं होना। नानक घर बैठे जोग पाइए, घर बैठे अपन परिवारक जिम्मेवारियां निभाउंदे। सतगुर कै उपदेश, गुरु के उपदेश नाल अपन परिवारक जिम्मेवारियां निभाउंदे ही तू सच नाल सांझ पा सकदा। तां आख्या सी गुरसिख जोगी जागदे, भाई गुरदास जी ने आख्या सी गुरसिख वर्गा जोगी किहड़ा। माया अंदर करन उदासी, कन्नी मुंदरा मंत्र गुर। फर्क इन्ना भी तुसीं कान च कच दियां मुंदरां पाईयां ते गुरु दा सिख गुरु के शब्द दियां मुंदरां पाउंदा जिहड़ियां बाहरों दिसदियां नहीं। बस आ फर्क है। नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत, हे नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत। सतगुर मिल जाए तो जिंदगी की जून की जुगत पूरी हो जाती है, जिंदगी जून का तरीका आ जाता। हसंदियाँ बाणी हसन तो मना नहीं करती, हसंदियाँ खिलंदियाँ खेडदियाँ पैलंदियाँ खवंदियाँ विच होवे मुक्त, परिवार विच रहिंदियां मुक्ति मिल जू। ਇਹਦਾ मतलब किसी को जाके किसी भेखी बाबे को मुक्ति मंगण की लोड़ हैगी। इस तो वड्डा कोई उपदेश है। नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियाँ खिलंदियाँ पैनंदियाँ खवंदियाँ विचे होवे मुक्त। क्लीयर जी गल्लां दसदियां। परिवार च रहिंदियां, पर परिवार च रहिंदियां इस गल का ध्यान रखी, घर की नार त्यागे आंदा, पर नारी स्यों घाले धंदा। अपना परिवार छड्ड के भावें मर्द है तो भावें औरत है, पर नारी स्यों घाले धंदा। जैसे सिंबल देख सूआ बिकसाना, ये तो इदा जिमें सिमल रुख वेख के तो तोते नूं बड़ी खुशी होंदी है, पर अंत की बार मूंह लपटाना उन्होंने मिलता उतों कख नहीं, खजल खुआरी तो बिना। पापी का घर अग्ने माहे, ये तो इदा जिमें पापी बंदे ने अग दे विच अपना घर बना लिया। जलत रहे मिटवे का बना है, 24 घंटे उस सेक दे नाल दुखी हुंदा, फिर दुख पाउंदा है, कल्पदा है। तो साध संगत जी, गुरु साहब जी ने सानू गृहस्थ मार्ग की बहुत प्यारी रूप रेखा खिंच के दी। इदां बनना तू,
ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ 4 ਲਾਵਾਂ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ 150 ਬਰਾਤ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਪੂ, ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਫੜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਸੜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਵਾਂ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਲਾਵਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ 41 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਗੋਤ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ SSP ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਨਾਲ SSP ਬਣਦਾ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਗੋਤ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਕਾਤੀਆਂ। ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ IELTS ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 6.5 ਬੈਂਡ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ 36 ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਟੇਢੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਆਥ ਦੇਖ ਨਿਵੇਂ ਸਭ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 6.5 ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ, ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਲੜਕੀ ਆਈ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਲੜਕਾ ਆਇਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਬਸ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਏ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣੇ ਸੰਜੋਗ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਲਾਲਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਲਸ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੈਲਸ ਅਗਲੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਵਰਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਆਨੰਦ ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ। ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਭਰਾ ਲੜਕੀ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਛੋਟੇ ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਭਲਾ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਣ ਦੀ? ਪਰ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਖੈਰ, ਜਦ ਲੜਕੀ ਸਰੀਰ ਮਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਯੋਗ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪੇ। ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੜਾ
ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੂੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੱਡੂ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਰਫੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੱਬੇ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਲੜਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੋਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਫਰੂਟੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪੀਣ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਿਆਣਾ ਤਪਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਜੇ। ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਟੋਕਰਾ ਚੱਕੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੇਰ ਟੋਕਰਾ ਚੱਕੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿੰਗ ਸਰਾਮਣੀ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੈਮਾਲਾ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਥਿੱਤ, ਆਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਥਿੱਤ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਹਰਾ। ਹੁਣ ਸਿਹਰਾ ਮੁਕਟ, ਸਿਹਰਾ ਮੁਕਟ, ਗਾਨਾ ਬੰਨਣਾ, ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਣੇ, ਲੱਸੀ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ, ਬੇਰੀ ਜੰਡ ਵੱਢਣੀ, ਘੜੋਲੀ ਭਰਨੀ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੰਤ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਬੇਦੀ ਗੱਡਣੀ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਹਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਗੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੜਕਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ 4-5 ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਸੁਨੱਖਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਟੇਢੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਆਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਹਰੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਐਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਖੜੋ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਉੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਖੜੋ। ਜੇ ਦੰਦ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਠੋਣੋ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਭ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਮੈਰਿਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਿਹਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਨ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਲੂ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਲੁੱਟਣ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਗਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬਲ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਬਲ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਟੱਪਦੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਇਹ ਡਏ ਆ। ਟੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਰਿਵਾਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੀ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਢੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪ ਗੜ੍ਹੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਆੜਾ ਸਾਏ ਵੱਜਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਵੀ ਸਾਏ ਵੱਜਾ ਹੋਣੇ ਕੋਈ 7-8 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਪਾਊਡਰ ਕਰੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿਣਾ 7-8 ਦਿਨ ਕੰਮ ਛਡਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉੱਥੋਂ ਮਾੜੇ ਮੋੜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਟਣਾ ਮਲੋ। ਵਟਣਾ ਮਲਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਓ, ਚਮੜੀ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਐਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਸਾਬਣ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਵਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨਹਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕਾ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਭਦੀ ਆ ਨਾ ਸੌਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੋਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, 36 ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਧੁੱਪੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਦਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪੋਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ, ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਪੋਜ ਜੋ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਤੀ ਮੰਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 11 ਬਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ 10 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 150 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 11 ਬਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵਾਹ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਗੋਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਆ ਨਾ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਚੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਚੂਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਾਂ ਚੂਥੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਲੱਕੜ ਫੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਬਿੱਪਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੀਂ ਚੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੇਲ ਚੋ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚੂਥੀ ਦੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਬਜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈਆਂ ਕਬਜਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਚੋ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਗਨ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹੀਏ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਨੂੰ ਦਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਜਦਾ, ਵੀ ਕਈ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਫੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਕੜ ਫੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਬਾਲਟੀਆਂ 2 ਭਰ ਕੇ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਕੜ ਫੁੱਲ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਕਾ ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਗਰੀਸ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟਾਇਰ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਘੋੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਭੈਣਾਂ ਵਾਗ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾੜਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਆ ਲਾੜੇ ਦਾ ਆ ਭਾਈਆ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇਰੇ, ਅਤੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇਂ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਸੀਸੇ ਦੀ ਗਾੜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਵੀ, ਉਹ ਵਾਗ ਗੁੰਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਉਹ ਮਨਫੀ ਕਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਰਾਤ, ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਉਂਦੇ ਵੀ 10-11 ਵਜੇ ਬਰਾਤ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 10:30 ਵਜੇ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੀ 11 ਵਜੇ 11:30 12 1 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਖਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਫਿਰ ਦਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਡਿਆ, 10 ਵਜੇ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਲੈਣੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ, 10 ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਬਕਸੇ ਪਏ ਜਿੱਥੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਨੱਚਣਾ। 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਕੁਚੱਜੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ, ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਉਹ ਦਿਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਉਛੜੀਏ ਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਈ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਲਾਈ ਵਿਛਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਵੱਖਰਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤਲਾਈ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾ ਦੇਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਸੋੜਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੈਠਣਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਲਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨੀ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਨਮਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਾੜੋਂ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੈ। ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਚੂੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਕਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੜਾ ਪਾਓ, ਬਾਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੂੜੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੜਕੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਚੂੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੂੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਰਾਸੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੂੜਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਚੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜੂ, ਸਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗਾੜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਹਰਾ ਲਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵਾਗ ਗੁੰਦਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਅੱਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਰਾਤੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਮ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਰਾ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੁਬਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤ ਲੋਕ ਡੀਜੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ 7 ਤੋਂ 8:30 9 ਵਜੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ,
ਤੇ 9 9:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਫालतू ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਨਮਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਕੀ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਸਗੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸੁਬਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, 4 ਬੰਦ ਨੇ, ਛੰਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।